We'll be continuing nutrition requirements according to age, sex, activity, physiological status, etc. This is probably the third class of this series. To make it very interesting, আমি আজকে first sessionটা or first 15 minutes I will discuss only on infant feeding, breastfeeding, complementary feeding, etc. And then I will recapitulate what we learned till now. We discussed these things. If time permits, I will recapitulate for those who are attending today only. What is meant by recommended dietary allowances? We learned nutrition needs of different nutrients vary according to age group, sex, body weight, activity level, physiological conditions. Then we learned what are the important age groups according to the nutrition related sciences. What is a reference man? What is a reference woman? What are the category of workers? Who are sedentary worker, who are moderate worker, who are heavy workers? Then we learned something about BMI. What is normal BMI? What is normal BMI? And we learned that it is a very low cost, quick, low cost and reliable screening method to detect underweight or overweight or obesity, which is very simple, weight by height square. Normal range varies between 18.5 to 24.9 according to WHO, international recommendation. Indian recommendation something different. We learn some, these are in other classes. Then energy requirements we learned. Energy requirement varies according to level of activity, sedentary, moderate, heavy, woman, sedentary, moderate, heavy, then pregnancy, lactation, etc. Then we learned how to assess total energy requirement of a family, of a group of people very quickly. And we learned the concept of consumption unit where adult male sedentary workers requirement of energy. We learned about something about adolescent period, say from 10 to 19 years, where requirement of all the nutrients increases. All the protein তখন বেশি লাগবে, per kg body weight, fat বেশি লাগবে, calorie বেশি লাগবে, vitamins, nutrients all per kg body weight, per unit body weight requirement will increase during adolescence. Adolescent মানে কোন এজ গ্রুপটা? Adolescence কোন এজ গ্রুপটা? কোন এজ গ্রুপটা? WHO কোন এজ গ্রুপ কি বলছে অ্যাডোলেসেন্ট? কোন এজ গ্রুপটা অ্যাডোলেসেন্ট? 10 to 19. Women of the reproductive age group 15 to 49 years. What is the importance of this age group? এইটা আমি আলাদা করে লিখে রাখলাম কেন আমরা? Women of reproductive age group 15 to 49 years. এই এজ গ্রুপটার স্পেশাল ইম্পর্টেন্স কি? কি ইম্পর্টেন্স আছে? তুই তো ক্লাস করিস, তোকে তো দেখেছি, বলতো কি ইম্পর্টেন্ট বলেছি আমি কিন্তু। জোরে বসেই বলে, জোরে বলে। This is a period of high vulnerability. This is a period of pregnancy, lactation, abortion, working period, different types of diseases. This is a very important period, and their nutritional needs also is different from other women and other age group. Okay. This is consumption unit. খুব সহজেই করা যায়। আমি যদি দেখি ওখানে একটা ফ্যামিলিতে 5 জন আছে, 5 রকম। একটা হোস্টেলে আমি গেলাম। হোস্টেলে ডিফারেন্ট এজ গ্রুপের লোকজন রয়েছে, ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটি স্ট্যাটাস রয়েছে। কেউ সিডেন্টারি কাজ করেন, কেউ হেভি কাজ করেন। আমি সেখানে এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট বের করতে যাচ্ছি, টোটাল এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট করতে। গভর্নমেন্ট একটা প্রোগ্রাম দিচ্ছে যে এদের ফ্রিতে আমরা এনার্জি ডেন্স ফুড প্রোভাইড করবো। কত ক্যালোরি লাগবে এদের? খুব সহজে কী করে করবো? কতগুলো সিডেন্টারি ওয়ার্কার আছে, কতগুলো মডারেট ওয়ার্কার আছে, কত হেভি ওয়ার্কার আছে, তার মধ্যে কত মেল আছে, কত ফিমেল আছে। এবার সিডেন্টারি ওয়ার্কের রিকোয়ারমেন্ট যদি 1 ধরি, তাহলে 1 means to 110 কিলো ক্যালোরি। বাকিদের কম্পেয়ার টু 1, কারোর রিকোয়ারমেন্ট 1.3, কারোর রিকোয়ারমেন্ট 0.8, ফিমেলের রিকোয়ারমেন্ট 0.8, হেভি ওয়ার্কার ফিমেল তার 1.3, অ্যাড করে
মাল্টিপ্লাইড বাই 2110, আমার কত ক্যালোরি লাগবে ইজিলি পেয়ে গেলাম। কনজাম্পশন ইউনিট, অ্যাডাল্ট কনজাম্পশন ইউনিট। Now today, this is very, very important, very interesting. First time, first year student হিসেবে শুনছো, খুব কম ইনপুট দেবো আমি। This is very important. These are standard universal recommendations of infant and young child feeding. Infant কারা বলেছি, কারা ইনফ্যান্ট? 0 to 11 months, very good, 0 to 11 months, 1 বছর বলবো না, 0 to 11 months, 11 মাস। 11 মাস মানে 11 মাস থেকে 12 মাসের মধ্যে তার বয়স, 0 to 11 months। এমনিতে আমরা কি জানি, খুব ক্রুড, ক্লিনিশিয়ানরা হয়তো বলবেন, পেডিয়াট্রিক্স ক্লাসে হয়তো বলবেন, আজকে একটা বাচ্চা, টুডে বেবি ইন দিস মেডিকেল কলেজ, সাপোজ এ বেবি ইজ ডেলিভার্ড উইথ এ বার্থ ওয়েট অফ 2.5 kg, একটা বাচ্চা জন্মেছে আজকে 2.5 kg, এক্সপেক্টেড উইদিন নেক্সট 5 months or 6 months এজ উইল বি ডাবলড, 2.5 kg টু 5 kg হয়ে যাবে, খুব ফাস্ট গ্রোথ হচ্ছে। পার ডে দ্যাট বেবি in first few months of life, per day maybe 20 to 25 grams weight increase করছে। প্রথম 10 দিন ওজন বাড়ে না, তারপরে পার ডে প্রথম 3 মাস 20 গ্রাম 30 গ্রাম করে ওজন বাড়ছে তার, তারপরে 15 গ্রাম করে বাড়ছে, 10 গ্রাম করে বাড়ছে, বাট এভরি ডে চাইল্ড ইজ ইনক্রিজিং সাম ওয়েট অ্যান্ড অলসো লেন্থ। পেডিয়াট্রিশিয়ানরা বলবেন, ভাবেন ইজি ক্যালকুলেশন, 5 মাসের মধ্যে ডাবল হয়ে গেল, 11 মান্থসের মধ্যে 2.5 kg থেকে 7.5 হয়ে গেল, ট্রিপল হয়ে গেল। বাট আমরা পরে শেখাবো, নর্মাল মানে তো একটা পয়েন্ট না, একটা রেঞ্জ থাকে, তার কত থেকে কত হলে আমরা নর্মাল বলবো, পরে ডিসকাস করছি। কিন্তু ছোট বাচ্চার এত রিকোয়ারমেন্ট জন্মের পরে, অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট 5 years, কি খাবে বাচ্চাটা, কি খাবে? এনি আইডিয়া? আইডিয়াল ফুড কি হবে ওর? What should be the ideal food of a newborn? Ideal food কি হবে? প্রথম দিন, ফার্স্ট টাইম ইউ আর লার্নিং দিস, ভুলভাল হতে পারে, যা জানো তাই বলো। এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স আছে, নন মেডিকেল পার্সন, এতদিন তোমরা নন মেডিকেল ছিলে, সবাই 12 পাস আই সাপোজ। ছোট বাচ্চা জন্মের পরে কি খাবে? প্রথম 1 মাস কি খাবে বাচ্চা? হ্যাঁ, ব্রেস্ট ফিড করবে, অন্য কিছু করবে না। কেন অন্য কিছু করবে না? গরুর দুধ, বাড়িতে গরু আছে, বড় লোকের বাড়ি, গরু ফুরু পুষেছে, গরুর দুধটা দেবে না বাচ্চাকে? মাদার মিল্ক, জোরে জোরে বল। মাদার মিল্কে মোর নিউট্রিশন রয়েছে। আর কোনো কারণ আছে? হ্যাঁ, জোরে জোরে সবাই, সব এপি মাদার্স মিল্কের, ব্রেস্ট মিল্কের বেনিফিট, তোমরা যা স্টুডেন্ট আছো, ইউর কত স্টুডেন্ট তোরা? 150। ব্রেস্ট মিল্কের অ্যাডভান্টেজ মোর দ্যান 150। আমি যদি ব্রেস্ট মিল্কের অ্যাডভান্টেজ বলতাম, আমি সারাদিন আজকে বলে দিতে পারি। ইম্পর্টেন্ট কি আছে? ও বলেছে নিউট্রিশন আছে, আর কিছু? অ্যান্টিবডিজ আছে, মানে ইনফেকশন প্রিভেনশন হবে, অ্যান্টিবডিজ আছে। কি টাইপের অ্যান্টিবডিজ থাকবে? আইজিজি, আইজিএ, আইজিএম কি থাকে? হ্যাঁ, আইজিএ, আইজিজিও থাকবে, আইজিজিও থাকবে। ছোটবেলায় মা মিজলস হয়েছিল, মায়ের মিজলস হাম ছোটবেলায় হয়েছে, or the mother has received measles vaccine in her first year of life. Mother has produced some antibody, IgG against measles. Mother has produced that, and it was in mother's system. During pregnancy, the IgG antibody also will cross the placenta and reach the baby, cross the placenta and reach the growing baby. বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেল, for first 9 months that maternal antibody IgG will protect the baby against measles. So IgA ও থাকে, IgG ও থাকে, ওকে। IgM থাকবে না, IgM বিগ মলিকুল, বড় বড় মলিকুল, প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে না, কিন্তু ওগুলো ছোট ছোট মলিকুল, প্লাসেন্টা ক্রস করে বেবিতে চলে আসতে পারে, ওকে। আর কি থাকে? হ্যাঁ, আয়রন
মিল্ক ইজ নট গুড সোর্স অফ আয়রন আমরা বলি, স্টিল মাদার্স মিল্ক এর আয়রনের অ্যাবজর্পশন ভেরি হাই। একটা বাচ্চাকে তুমি গরুর দুধ খাওয়াচ্ছ, maybe only 10% of iron present in that cow's milk will be absorbed by the baby. Baby can absorb that. Same amount of mother's milk বাচ্চা খাচ্ছে, more than 50% of iron present in mother's milk will be absorbed by the baby. Iron absorption খুব ভালো হয় মায়ের মিল্কের। আর কোনো অ্যাডভান্টেজ? আর কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু? আর কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু মনে পড়ছে? এনিওয়ান? এনিওয়ান? Anyone? If I start helping you, breastfeeding is advantageous for the baby. Breastfeeding is advantageous for the mother. There are some certain benefits of the mother also. Breastfeeding is advantageous for the father also. Breastfeeding is advantageous for the environment. Environment benefit আছে breastfeeding এর। Breastfeeding is advantageous for the employer. Breastfeeding is advantageous for the whole nation. Now, এবার কিছু বলা যাবে এক্সট্রা কিছু। মায়ের কি অ্যাডভান্টেজ হয় breastfeeding করালে? What are the advantage matter mothers কি অ্যাডভান্টেজ পাবে ব্রেস্টফিডিং করালে? আর যদি না করান কি প্রবলেম হবে? খুব ইন্টারেস্টিং। ওইসব লেখার থেকে অনেক ইন্টারেস্টিং এগুলো, সারা জীবন মনে থাকবে। কি লিখছিল ওখানে? কি পড়ছিলি তুই? কি সাবজেক্ট বল? কোন সাবজেক্ট পড়ছিলে? কনফেস, কি করছিলি? কোন সাবজেক্ট? পরের ক্লাস আছে নাকি? কি পড়ছিলি বল? কি হবে? কি অ্যাডভান্টেজ হবে মায়ের? কিছু আমি দু একটা বলি। এখানে খুব শর্টে করা আছে, ফার্স্ট ক্লাস বলে খুব শর্ট মেটেরিয়াল নিয়ে এসেছি আমি, পরে আস্তে আস্তে শিখবে। আমি যদি একটা বলি, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ স্মিতা পাতিল? আমাদের একজন মানে বম্বের একজন হিরোইন ছিলেন, মারা গেছিলেন ডেলিভারির পরে। পোস্টপার্টাম হেমারেজ হয়েছিল। ইট ওয়াজ রিলেটেড টু ডেলিভারির পরে ব্লিডিং হয়েছিল। একজন তখনকার দিনের হাই লেভেল সেলিব্রিটি, তিনিও বাঁচেননি। পোস্টপার্টাম হেমারেজ বলেছিলাম আমরা। প্রেগনেন্সিতে তো হয়, হেমারেজ হতে পারে অ্যান্টিপার্টাম ডেলিভারির আগে হতে পারে, পোস্টপার্টাম ডেলিভারির পরে হতে পারে। ডিউরিং ডেলিভারি ব্লিডিং হয়। অ্যান্ড মাদার ডায়েট, স্মিতা পাতিল মারা গেছিলেন। বলা হচ্ছে যদি ডেলিভারির পরেই বাচ্চাকে ব্রেস্টে দিয়ে দেওয়া হয়, ইট ইজ এবল টু সাক। ভগবান সব রেডি করে রেখেছে, সমস্ত রিফ্লেক্স ডিউরিং দ্য ইন্টারইউটেরাইন লাইফ। বেবি স্ট্রাকচারাল রিফ্লেক্স ইজ কমপ্লিট, ঘরের এভরিথিং ইজ কমপ্লিট। লাইট, ফ্যান, সাপোজ ব্রেস্টফিডিং মানে হচ্ছে ফ্যানটা ঘুরছে, একটা অ্যাক্টিভিটি। ওয়ারিং, এইখানে সিস্টেমের ওয়ারিং স্ট্রাকচার সব কমপ্লিট, বাট ফ্যানটা ঘোরাতে কি করতে হয়? সামওয়ান হ্যাজ টু পুশ দ্য সুইচ। During intrauterine life, within mother and within the baby, all reflexes are created. কি করে দুধ আসবে, বাচ্চা কি করে সাক করবে, কি করে সোয়ালো করবে, এভরিথিং ইজ কমপ্লিট, সিস্টেম কমপ্লিট। সামওয়ান হ্যাজ টু পুশ দ্য সুইচ। ডেলিভারি হয়ে গেল, বাচ্চা মায়ের নিপিলটা মুখে নিয়ে সাক করলো, ফ্যান ঘুরতে শুরু করলো, লাইট জ্বলতে শুরু করলো, ব্রেস্ট মিল্ক তৈরি শুরু হয়ে গেল, বাচ্চা মুখে দুধ চলে আসলো। ওকে, সো এভরিথিং ইজ কমপ্লিট। বাচ্চার ওইটাই সময় ফিড দেবার, খাবার। তোমরা যখন আরেকটু বড় হবে, যখন বাচ্চা দেখবে ডেলিভারি হচ্ছে, ডেলিভারির পরে না বাচ্চা খুব ছটফট করে, খুব কান্নাকাটি করে কিছুক্ষণ, তারপরে ঘুমিয়ে পড়ে, প্রলং স্লিপ চলে যায়। তারপর আস্তে 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 অ্যাক্টিভিটি হবে। প্রবাবলি ডেলিভারির সময় একটু কষ্ট পায় মনে হয়, একটু ছটফট করে। ওই সময় কিন্তু বাচ্চার খিদেও থাকে, এক্সস্টেড হয়ে থাকে হয়তো। ওই সময় যদি মা বাচ্চাকে ফিডটা দেওয়া শুরু করে দেন, ওন মাদার্স মিল্ক, তাহলে হোল সিস্টেমটা চালু হয়ে গেল। ভীষণ ভীষণ ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট এটা।
ব্রেস্ট ফিট করলে রিফ্লেক্স চালু হয়ে গেল। দুটো হরমোন আছে, প্রবলি নাম শুনেছ অক্সিটোসিন, প্রোল্যাক্টিন, নাম শুনেছ অক্সিটোসিন অ্যান্ড প্রোল্যাক্টিন। ব্রেস্ট ফিটের সাথে দুটো হরমোন খুব রিলেটেড, ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশন অ্যান্ড ব্রেস্ট মিল্ক লেট ডাউন, বাচ্চা টানছে দুধ বেরিয়ে আসছে, দুটোর সাথে এই দুটো হরমোন হাইলি রিলেটেড। প্রোল্যাক্টিন প্রডিউসেস মিল্ক। আমি মাদার্স ব্রেস্টের মধ্যে মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ সেলস রয়েছে, মিল্ক প্রডিউসিং সেলস রয়েছে, দোজ মিল্ক প্রডিউসিং সেলস উইল প্রডিউস মিল্ক স্টিমুলেটেড বাই প্রোল্যাক্টিন। দুধ তৈরি হয়ে গেছে, অ্যান্ড প্রোল্যাক্টিন অ্যাক্টিভিটি স্টার্টেড লং বিফোর বার্থ, সব রেডি করে রেখেছে সে। বাচ্চা সেই শাক করলো, নিপিলে শাক করলো, অ্যাফারেন্ট ইম্পালস উইল গো টু পিটুইটারি and oxytocin will be liberated then. Oxytocin contracts smooth muscle. Oxytocin contracts smooth muscle everywhere in the body. Breast areolar চারপাশে স্মুথ মাসেল রয়েছে, ওগুলোকে কন্ট্রাক্ট করছে। করলে কি হবে? বেলুনে চাপ দেওয়ার মতো দুধ সামনে চলে আসবে, দুধ বাচ্চা মুখে চলে যাবে, কন্ট্রাক্ট করছে, স্কুইজ করে দুধ বেরিয়ে আসছে। And that smooth muscle present over the uterus, uterusের মধ্যেও স্মুথ মাসেল আছে, oxytocin will contact those smooth muscles also. ইউটেরাস কন্ট্যাক্ট করবে, যা ব্লাড ফ্লাড আছে ডেলিভারি করে সব বেরিয়ে চলে এলো, এবং ব্লিডিং ভেসেলগুলোর মুখগুলো বন্ধ হয়ে গেল। মোটা মোটা আর্টারি আছে তো, যখন আমি ডেলিভারি করালাম আর্টারিগুলো ওপেন, ব্লিডিং হতে পারে। অক্সিটোসিন কি করবে? যেই ব্রেস্ট ফিডিং চালু হলো, বাচ্চার মুখে তো দুধ যাচ্ছে, কিন্তু মায়ের ইউটেরাসের মধ্যে এই অক্সিটোসিন স্মুথ মাসেলগুলোকে কন্ট্যাক্ট করলো, করে ব্লিডিং ভেসেলগুলো মুখ বন্ধ করে দিল, ব্লিডিং হবে না, তখন কমে যাবে। লেস পোস্টপার্টাম হেমারেজ। স্মিতা পাতিল মারা গেছিলেন পোস্টপার্টাম হেমারেজে, ব্রেস্ট ফিডিং করাননি, প্রবাবলি করাতে, তখন কনসেপ্টটাই ছিল না এরকম। ইউটেরাস, প্রি প্রেগনেন্সি ইউটেরাস কতটুকু অ্যানাটমি তো পড়েছো, দেখেছো? হ্যাঁ, কতটুকু হয় প্রি প্রেগনেন্সি? নর্মাল ইউটেরাস প্রি প্রেগনেন্সি কতটুকু হবে? ম্যাক্সিমাম 10 সেন্টিমিটার। ডিউরিং প্রেগনেন্সি ওটা কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয়েছে, হোল অ্যাবডোমেনে চলে এসছে। এই পর্যন্ত তোমরা শিখবে পরে, হাত দিয়ে আমরা দেখি অ্যাবডোমেন, হোল অ্যাবডোমেন অকুপাইজ করে টার্ম প্রেগনেন্ট মাদার, তার ইউটেরাস ভর্তি অ্যাবডোমেন। ডেলিভারি হয়ে গেল, বাচ্চা বেরিয়ে চলে গেল, প্লাসেন্টা বেরিয়ে গেল। নাও উই এক্সপেক্ট দ্যাট দ্য uterus should return to the pre-pregnancy status. ওইটুকুই হতে হবে তাকে। যদি ইউটেরাসটা বড় থাকে, নানান প্রবলেম হয়ে যাবে মায়ের, মাদার উইল ফেস প্রবলেম। আমরা বলি ইউটেরাইন ইনভলিউশন। যত ব্রেস্ট ফিডিং আর্লি করাবো, যত ভালোভাবে করাবো, তত মায়ের ইউটেরাইন ইনভলিউশন রিটার্নিং টু নর্মাল প্রি-প্রেগনেন্সি সাইজ উইল বি ফাস্টেড। যাই মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালেন না প্রথম 6 উইকস, তার ইউটেরাইন ইনভলিউশন ঠিক মতো হবে না, ইউটেরাসটা বড় থেকে যাবে, প্রবলেম হবে পরে। যে মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালেন না, দোজ মাদার্স, there is more chance of suffering from some chronic diseases like diabetes mellitus, ovarian cancer, breast cancer, uterine cancer are more common in mothers who didn't provide breast milk to their babies. Pregnancy period, due to prolactin, বডিতে ফ্যাট জমা হয়, and it is needed for the mother and for the baby also. ফ্যাট থেকে এনার্জি আসবে, দুধ তৈরি হবে, এটসেট্রা। ডেলিভারি হয়ে গেল, মায়ের তো ফ্যাট রয়েছে শরীরে। আমাদের there is a notion that if mothers might think, many mothers had this notion that if I breastfeed, I lose my beauty. আমার বডি ফিগার খারাপ হয়ে যাবে, আমি ভাই ব্রেস্টফিড করাবো না, আমার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে। একদম বাজে কথা। ব্রেস্ট ফিডিং হেল্পস দ্য মাদার টু রিডিউস দ্য ফ্যাট অ্যাকুমুলেটেড ইন হার বডি ডিউরিং প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্সিতে যে ফ্যাট জমেছিল, যে মা ঠিক মতো ব্রেস্টফিড করাচ্ছে, তার কিন্তু ইউটেরাস সাইজ যেমন নর্মাল হয়ে গেল, প্রি প্রেগনেন্সি বিউটিও ফিরে এলো।
অ্যান্ড দেয়ার আর মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর বেনিফিটস। আমি শেষ করতে পারবো না। আমি সারা জীবন ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে কাজ করছি। আমি খুব ফ্যাসিনেটেড, খুব এক্সাইটেড যখন ব্রেস্ট ফিডিং নিয়ে আমি ক্লাস নিই। ডাক্তারদের ক্লাস নিয়েছি, ইঞ্জিনিয়ারদের ক্লাস নিয়েছি, হেলথ ওয়ার্কারদের ক্লাস নিয়েছি, পলিটিশিয়ানদের ক্লাস নিয়েছি। সেই ক্লাসে যখন আমি দেখি কোনো একটি স্টুডেন্ট বসে অন্য কিছু পড়ছে, আমার খুব দুঃখ লাগে, ভীষণ দুঃখ পাই আমি। বাবার কি অ্যাডভান্টেজ? কি অ্যাডভান্টেজ বাবার? আর ফ্যামিলির কি অ্যাডভান্টেজ? কি হতে পারে? ব্রেস্ট ফিড করাচ্ছে, আর কেউ যারা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছে না তারা হয় গরুর দুধ খাওয়াচ্ছে বা ল্যাক্টোজেস টিন মিল্ক খাওয়াচ্ছে। বাবার কি অ্যাডভান্টেজ যদি ব্রেস্ট ফিড করায় মা? বা ফ্যামিলির কি অ্যাডভান্টেজ? কস্ট। বুকের দুধের কোনো দামই নেই। নর্মাল বাড়িতে যা খাবার খাচ্ছে মা সেটুকুই খাক, একটু এক্সট্রা খাক, একটু ভালো খাবার খাক, হয়ে গেল, কিন্তু দাম নেই, ফ্রি অফ কস্ট। মিল্ক প্রডিউস ফ্রি অফ কস্ট, বিনা পয়সায় পাচ্ছে ফ্যামিলি ওই অত এনার্জি, অত নিউট্রিয়েন্ট। গরুর দুধ খাওয়ালে কত লিটার, পার লিটারের দাম কত? কোটো দুধ খাওয়ালে পার লিটার দাম কত? একটা গরিব ফ্যামিলি, এখন তো সব ভাতার যুগ, ভাতা 2000, 5000, 10,000 কোটোর দুধ খাইয়ে বাচ্চাকে 6 মাস খাওয়াতে পারবে? একটা কোটোর দাম 500 টাকা প্রায়। ঠিক কনসেন্ট্রেশনে খাওয়াতে হবে, পাতলা করে খাওয়ালে বাচ্চা দুর্বল হয়ে যাবে, ম্যালনিউট্রিশন হয়ে যাবে। আর্টিফিশিয়াল ফিড খাওয়াতে করতে গেলে ভালো করে জল ফোটাতে হবে, বয়েল করতে হবে, এনার্জি লাগবে, গ্যাস লাগবে, খরচা লাগবে। ব্রেস্ট ফিডিং কোনো খরচা নেই, কোনো খরচা নেই। প্লাস এইটা আমি যখন আমার বাচ্চা যখন ছোট ছিল, আমি তখন আরজি করের টিচার, বাচ্চার 1 বছর 2 বছর যখন বয়স, আমি এই ক্লাসে এটা খুব বলতাম যে অ্যাডাল্ট এমপ্লয়েড পার্সন, টিচার, আমরা এই শান্তিনিকেতন যে টিচার আছেন, তাদের যদি বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকে, সে বাচ্চা যদি অসুস্থ হয়, আন্ডার 5 বাচ্চা অসুস্থ হয়, দ্যাট টিচার হ্যাজ টু টেক সাম সর্ট অফ ক্যাজুয়াল লিভ। আমাদের অসুস্থতা যে আমরা লিভ নিই না, আমাদের অ্যাডাল্টদের অসুস্থতা কম হয় রিলেটিভলি। উই আর more or less immune to some sort of common problems. All under 5 children, all under 3 children, they frequently suffer from diarrhea, respiratory infection, eye ache, etc., skin problem. And this is a cause, child's illness is a cause of leave taking, absence from institution. তাহলে কস্ট বাড়ছে, আমার খরচা বেঁচে গেল, আমার ছুটি নিতে হচ্ছে না। একদিন ছুটি মানে একদিন ওয়েজ লস। সাপোজ বাচ্চা আমার বাড়িতে রয়েছে অসুস্থ, আমি কিন্তু ছুটি নিই, আমি এখানে তোমাদের পড়াচ্ছি। ডু ইউ ফিল আমি এভাবে পড়াতে পারতাম? আমার বাড়িতে একটা বাচ্চা অসুস্থ আছে, আমি এই এনার্জি, এই মোটিভেটেড ওয়েতে, এই এক্সাইটমেন্ট আমার থাকতো? খালি মনে হতো এখানে কী করছি, বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছি না। অল মেডিকেল কলেজেসের ওয়ার্ডস, যদি যে সমস্ত বাচ্চারা ব্রেস্ট ফিডিং পায় না, তারা খুব ডায়রিয়া ভোগে। And most of the medical college pediatric beds are occupied by babies of those suffering from those common infections. আমরা দেখেছি যদি ব্রেস্ট ফিডিং প্রমোট করা যায়, those common infection admission, hospital admission কমে যাবে, and those costly hospital beds could be utilized for other diseases also. এনভায়রনমেন্টে কি অ্যাডভান্টেজ থাকতে পারে? গ্যাস লাগছে না, দুধ গরম করতে হচ্ছে না, এনার্জি লাগছে না, আমার এনার্জি খরচ করতে হচ্ছে না। বটল ফিড করাচ্ছি, বটলটাকে তো তোমরা জানো তো, প্লাস্টিক ইজ ডেঞ্জারাস, প্লাস্টিক নষ্ট হয় না, প্লাস্টিক অনন্তকাল থেকে যাবে, এনভায়রনমেন্ট পলিউট করবে, গ্যাস নষ্ট করছি, ইলেকট্রিসিটি নষ্ট করছি। নেশানের কি অ্যাডভান্টেজ আছে? মায়ের আরেকটা ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ আছে, তারপরে নেশন বলছি। মায়ের অ্যাডভান্টেজ আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে, বা ফ্যামিলির অ্যাডভান্টেজ, আমরা বলি যদি এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং করানো হয়, ইফ এ মাদার
is providing breast milk exclusively to her newborn for first 6 months of life. সব এখানে আছে, খুব কুইকলি দেখিয়ে দেবো। For first 6 months of life, there is delayed return of menstruation ovulation. It helps as a contraceptive measure. Exclusive breastfed mothers, that couple, exclusive breastfeed মানে দিনে রাতে সবসময় বুকের দুধ খায়, অন্য কিছু বাচ্চা খাচ্ছে না। In that situation, for first 6 months, there is less chance of pregnancy. Contraceptive advantage. We call it lactational amenorrhea method of contraception. Lactational amenorrhea. যতদিন প্রেগনেন্সি ডেলিভারির পরে ফর সার্টেন পিরিয়ড 5 months, 6 months, 4 months, মাদার ইজ অ্যামেনোরিক, মানে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গেছে। ব্রেস্টফিড, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিড করালে রিটার্ন অফ menstruation will be delayed and the mother will have contraceptive advantage. ডিটেলে আমরা পরে শেখাবো সেকেন্ড এর থার্ড ইয়ারে। সো these are the recommendations. কি বলছি, breastfeeding initiated should be initiated within 1 hour of birth. আগে আমরা বলতাম breastfeeding নর্মাল ডেলিভারি হলে breastfeeding should be initiated within 1 hour, সিজারিয়ান ডেলিভারি হলে within 4 hours, সিজার পেট কেটে বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু এখন বলা হয়েছে যে breastfeeding should be initiated within 1 hour even after cesarean section delivery. It is possible. Baby is ready, mother is ready, একটু কেউ হেল্প করলেই বুকে লাগিয়ে দিলেই বাচ্চা ঠিক টানবে। Colostrum should not be discarded. What is colostrum? First, very thick, very scanty amount yellowish secretion of mother's milk. নিউট্রিয়েন্ট ডেন্স, প্রচুর নিউট্রিয়েন্ট আছে ওর মধ্যে, প্রচুর অ্যান্টিবডি আছে, লিভিং লাইভ সেলস রয়েছে, WBC রয়েছে লাইভ, ফাইট করে যারা ইনফেকশনে, IgA আছে, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট নিডেড অ্যান্ড ইট ইজ দ্য আইডিয়াল ফার্স্ট ফিট অফ দ্য বেবি। Colostrum for first 4 or 5 days, colostrum is secreted, then transitional milk, then mature milk is secreted. আমরা we should not discard colostrum, but in many community, colostrum is thought, there is an idea that colostrum is dangerous for the baby. কোনো ট্রাইব ভাবে colostrum-টা খুব খারাপ, they voluntarily discard it. Colostrum should not be discarded. Practice exclusive breastfeeding from birth to 6 months. আমি বলেছি exclusive breastfeeding কি? It should be from first to 6 months. Introduce appropriate complementary feeding after 6 months. 6 মাস হয়ে গেলে that after that period only breast mother's milk is not sufficient. কেন? আমরা we learn that in different classes. After 6 months, baby should be given some additional food in the form of solid, semi-solid, and it is called complementary feeding. Complementary to breast milk. Complementary to breastfeeding চলবে, but it should be complemented by other food also. Introduce complementary feeding after 6 months and sustain breastfeeding for 2 years or even after. সমস্ত সাইন্টিফিক্যালি প্রুভড, আস্তে আস্তে তোমাদের শেখাবো হোয়াট আর দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইট। প্রথম ক্লাস বলে কি দেখছি আমরা, অ্যাডভান্টেজ অফ ব্রেস্ট মিল্ক, আমি যা বলেছি তার খুব কমই আছে, এটা তার থেকে অনেক কম আছে, এটা আমরা হেলথ ওয়ার্কারদের ট্রেনিং ইউজ করি। কি কি আছে দেখো, ব্রেস্ট ফিড বলছি, ব্রেস্ট মিল্ক, দুটো কথা বলেছে, ব্রেস্ট মিল্ক আর ব্রেস্ট ফিডিং দুটো আলাদা, কিন্তু ব্রেস্ট মিল্ক একটা মিল্ক, আর ব্রেস্ট ফিডিং ইজ এ প্রসেস, যেখানে মা ভালোবেসে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছেন, বাচ্চার দিকে তাকিয়ে আছে, বাচ্চা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সাইকোলজিক্যাল বন্ডিং, দেয়ার ইজ এ ফার্স্ট লেভেল অফ সাইকোলজিক্যাল বন্ডিং ক্রিয়েশন বিটুইন মাদার অ্যান্ড দ্য বেবি। বাচ্চার দিকে মা তাকিয়ে আছে খুব যত্ন নিয়ে, স্নেহ নিয়ে, বাচ্চা মায়ের দিকে তাকাচ্ছে, বেবি রেকগনাইজ মাদার্স ভয়েস, মাদার্স ফেস, মাদার্স স্মেল, ফার্স্ট শুরু হচ্ছে এগুলো আর কি। দিস ইজ এ প্রসেস। breast milk is a perfect nutrient, very easily digestible by the baby, ready to serve, তৈরি করতে হচ্ছে না, গরম করতে হচ্ছে না, যখনই দরকার বাচ্চা পেয়ে যাচ্ছে, রেডিমেড, যখন দরকার পেয়ে গেল। protects against infection, antibody, WBC, etc. protects against adult onset diabetes, etc., high blood pressure. যে বাচ্চাটা আজকে বুকের দুধ পাচ্ছে, তার in comparison to those babies who were not breastfed in their first life,
যারা ব্রেস্ট ফিড পায়নি, they are more susceptible for high blood pressure, diabetes, etc. Breastfeeding, it is a bonding starting. Psychological bonding, যে ব্রেস্ট ফিড পাচ্ছে সাইকোলজিক্যাল বন্ডিং, সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ভালো হচ্ছে তার। Helps in adequate growth and development, enhances brain and visual development, all are science based, first class, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না। Baby will have higher intelligence quotient, IQ বেশি হয়। আমি যখন আরজি করে পড়াতাম এটাই, সে ইন দ্য 1995-96 যখন আরজি করে একটু পড়াচ্ছি, তখন আমি যখন বলতাম ব্রেস্ট ফিডিং IQ বেশি হয়, আমার মনে হতো আমি ঠিক বলছি তো, ইজ দেয়ার এনি সায়েন্স? আমাদের মনে হতো বেবি ব্রেস্ট ফিড করলে IQ বেশি হবে। বাট আফটার দ্যাট আর্লি 2000-এ আমরা দেখেছি রিপিটেড বিগ স্টাডিজ ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ হ্যাজ প্রুভড breastfed babies on an average IQ is more than non-breastfed children. Science prevents hypothermia. বুকের দুধ খাওয়ালে বাচ্চারা হাইপোথার্মিয়া মারা যায়। Low birth weight babies is a common cause of death is hypothermia, and early breastfeeding prevents hypothermia. Mother advantage reduces post-delivery bleeding and anemia. Delays next pregnancy. Protects breast and cervical ovarian cancer, protects obesity, saves body, convenient, family economy, less illness, family bonding, society eco-friendly, human resource development. Interesting, মনে রাখার জন্য আমরা উই আর অল চ্যাম্পিয়ন্স অফ ব্রেস্টফিডিং। তোমরা সবাই ব্রেস্টফিডিং এর এগেনস্টে অনেক রকম অবস্টাকেল আছে, অনেক ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কাজ করে। বিগ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি প্রচুর দুধ তৈরি করছে, তারা বিক্রি করবে, তাদের প্রফিট আছে। যদি ব্রেস্ট ফিডিং বন্ধ হয়ে যায় তাদের প্রচুর প্রফিট আছে, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফাইট এগেনস্ট দ্যাট। তোমাদের প্রত্যেককে, অল মেডিকেল স্টুডেন্টস, অল হেলথ ওয়ার্কার্স শুড বি ইকুইপড উইথ প্রপার নলেজ অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ব্রেস্ট ফিডিং অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ নন ব্রেস্ট ফিড। আমার কথা হচ্ছে যে দাম কত, সেই 95-এর একটা হিসেব বলছি, এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। কতটা লাভ হচ্ছে বলা হয়, যত এক্সক্লুসিভলি ব্রাদার ব্রেস্টফিড করাবে তত বেস্ট মিল্ক প্রোডাকশন বেশি হবে। ভালো করে বোঝো, যত বাচ্চা যত ফোর্সফুল, যত রেগুলার সাক করবে তত ফ্যাক্টরিতে মিল্ক প্রোডাকশন হবে। আর যদি বাচ্চা সাক না করে, যদি উইক সাক থাকে, বাচ্চা অন্য কিছু খাচ্ছে, মাঝে মাঝে গোর দুধ খাচ্ছে, মাঝে মাঝে মায়ের দুধ খাচ্ছে, তাহলে যখন মায়ের দুধ টানছে দ্যাট উইল বি লেস ফোর্সফুল সাক, তখন মিল্ক প্রোডাকশন কম হবে। এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এ হাইয়েস্ট মিল্ক প্রোডাকশন, অন্য কিছু বাচ্চা খাচ্ছে না। তখনকার একটা হিসেব খুব ইন্টারেস্টিং। এক সেকেন্ড, তখনকার একটা হিসেব আমরা দেখেছিলাম ইন 1995 ভারতবর্ষে, ইন আওয়ার কান্ট্রি, যত মাদার রয়েছেন যারা ব্রেস্ট ফিড করাতে পারেন, ইফ অল দ্য মাদার্স উড গিভ এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিড টু দেয়ার নিউবর্নস, আমি ধরে নিচ্ছি প্রতিটি মা ডেলিভারির পরে প্রথম 6 মাস বাচ্চাকে বুকের দুধ খাচ্ছে 1995, তখন ক্যালকুলেট করা হয়েছিল টোটাল মিল্ক প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি অফ দ্য কান্ট্রি, breast milk production capacity of the country was 6400 million liter. সারা ভারতের প্রতিটি মা আফটার ডেলিভারি যদি এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিড করান, মানে হাইস্ট প্রোডাকশন, তাহলে মিল্ক প্রোডাকশন হতে পারত ইন্ডিয়াতে 6400 মিলিয়ন লিটার। দেখা গেছিল ডিউ টু নন এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং, দ্যাট টাইম mothers are producing only 3200 million liter, 50%. বাকি 50%-এর জন্য উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। ওরা ব্রেস্ট ফিড ফ্রি অফ কস্ট ডেলিভারি, আমি মেডিকেল কলেজে পেডিয়াট্রিক্সের হাউস জব করেছি, ফ্রি অফ কস্ট আমাদের ডেলিভারির পরে আমি হাউস জব করেছি 84 ফ্রি অফ কস্ট ডেলিভারি হতো। আমাদের ল্যাকটোজেনের টিম থাকতো মেডিকেল কলেজে, আমি বাচ্চাদের খাওয়াতাম, খুব মজা পেতাম, আমি তৈরি করে বাচ্চাদের খাওয়াতাম ফ্রি। হসপিটাল থেকে বেরিয়ে গেলে এবার কিনে খেতে হবে, কোম্পানি প্রফিট করছে। সো এতটাই ইম্পর্টেন্স আছে, ন্যাশনাল বেনিফিট
এই যে তুমি যে ব্রেস্ট 3200 মিলিয়ন লিটার দুধ তোমায় কিনতে হচ্ছে, কান্ট্রি খরচ করতে হচ্ছে, এনি হোক, ফ্যামিলি খরচ করুক, কান্ট্রি খরচ করুক, খরচ তো লাগছে, যেটা ফ্রি অফ কস্ট পাওয়া যেত। অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিড করালে তো বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট ভালো হবে, হিউম্যান রিসোর্স তৈরি হচ্ছে। আমি ব্রেস্ট ফিড করিয়ে বাচ্চাদেরকে নষ্ট না করিয়ে নষ্ট করবো কেন? ব্রেন ভালো ডেভেলপ হবে, গুড হিউম্যান বিইং তৈরি হবে, প্রোডাক্টিভ হিউম্যান বিইং তৈরি হবে ইফ ব্রেস্ট ফিডিং কালচার ইজ প্রমিনেন্ট। বাচ্চা শাক করছে, এভরিথিং ইজ রেডি, ডেলিভারি হয়ে গেছে, বাচ্চা শাক করতে শুরু করলো, অ্যাফারেন্ট ইজ গোয়িং টু পিটুইটারি, সেন্সারি ইমুলাস নিপিল থেকে গেল, অ্যান্ড প্রোল্যাকটিন ইজ সিক্রেটেড, প্রোল্যাকটিন দুধ তৈরি করে, বাচ্চা শাক করলো, অক্সিটোসিন রিফ্লেক্সে দুধ বেরিয়ে গেল, প্রোল্যাকটিন রিফ্লেক্স আবার দুধ তৈরি করলো, বেরিয়ে গেল অক্সিটোসিন রিফ্লেক্স, প্রোল্যাকটিন আবার দুধ তৈরি করছে। যাদের ছবিটা এখন দেওয়া রয়েছে, এখন রিসেন্টলি আমরা বুঝেছি প্রোল্যাকটিন অ্যাক্টস মোর অ্যাট নাইট। আমরা মায়েদের বলি রাত্রিবেলা অন্তত একবার বুকের দুধ খাওয়াবেন, বুকের দুধ খালে প্রোল্যাকটিনটা রাত্রিবেলা বেশি বেরোয়। Colostrum is a nutrient-dense fluid that is released from the breast of mammals after they give birth for the purpose of providing nourishment and certain nutrients to their living. এইটা বলেই শেষ হবে, এইটুকু বলে শেষ করে দেবো। ভেরি কুইক, 10টায় ক্লাস তো দেন না, পরের ক্লাসটা, নেক্সট ক্লাস। বেবির অ্যাডভান্টেজ কি? এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ফিডিং, বোতলের দুধ, কোটোর দুধ, সেই যে খাচ্ছে। বেবি ডায়রিয়া বেশি হবে, ইনফেকশন বেশি হবে, রিকোয়ার্স প্রিপারেশন, জল গরম করো, ফোটাও, নট ইজি টু ডাইজেস্ট, ল্যাক্স ব্যালেন্স অফ নিউট্রিয়েন্টস। গরুর দুধে ফ্যাট বেশি থাকে, পরে শিখবে, গরুর দুধে ফ্যাট বেশি থাকে, বাচ্চাগুলো মোটা হয়ে যায়, আননেসেসারি মোটা হয়ে যায়, মোর লাইকলি টু ডাই ফ্রম ইনফেকশন, ম্যালনিউট্রিশন, interferes with bonding, cow's milk allergy, animal milk allergy, very common in children. আমি অনেক পেয়েছি কেস, মিল্ক ইনটলারেন্স হয়, ইনক্রিজ রিস্ক অফ ক্রনিক ডিজিজেস বলেছি, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, এটসেট্রা এটসেট্রা। ওভারওয়েট হয়ে যায় বাচ্চারা, লোয়ার আইকিউ। মায়ের অ্যাডভান্টেজ, অ্যাটলিস্ট দুটো মেয়ে বিকাম প্রেগনেন্ট সুনার, ইনক্রিজ ওবেসিটি, ওভেরিয়ান ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার, আর্লি প্রেগনেন্সি, এটসেট্রা। So, what is exclusive breastfeeding? Exclusive breastfeeding means that the infant receives only breast milk, not even water, no other liquids or solids, not even water. একটাই এক্সেপশন, যদি অসুস্থ হয়, যদি ডাক্তার বলেন এই ডগটা খাওয়ান, এই মেডিসিনটা খাওয়ান, লিকুইড প্রিপারেশন, ইট ইজ অ্যালাউড। সো এক্সক্লুসিভ ব্রেস্টফিডিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করি আমরা, শর্ট নোট আসে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়। Exclusive breastfeeding means that infant receives only breast milk, no other liquids or solids are given, not even water, with the exception of oral rehydration solution, diarrhea হয়েছে বাচ্চা, দিতেই হবে, or drops and syrups of vitamins, minerals or medicines prescribed by doctor. Complementary feeding, defined as the process of providing foods in addition to milk, 6 মাস হয়ে গেছে, in addition to milk when breast milk or milk formula alone are no longer adequate to meet nutritional requirements, generally starts at the age of 6 months and continue till 23 months. এখানে আমি কি দেখাচ্ছি প্রথম 6 মাস, 3 মাস, 6 মাস, 6 মাস পর্যন্ত রিকোয়ারমেন্ট ছিল 540 ক্যালোরি, 540 কিলো ক্যালোরি কিন্তু বুকের দুধ থেকে আসছে। দেখো, এটা এনার্জি ফ্রম ব্রেস্ট মিল্ক। কিন্তু তারপরে বাচ্চা বড় হচ্ছে, রিকোয়ারমেন্ট বাড়ছে, কিন্তু বুকের দুধের থেকে এনার্জি কমছে, আস্তে আস্তে দুধ প্রোডাকশন কমে যায় 6 মাসের পরে। সুতরাং ওকে আলাদা সোর্স দিতে হবে যেখান থেকে এই এনার্জিটা পাবে, তখন দুধ আসবে। ফোর্সফুল শাক করে, নিপল অ্যান্ড অ্যারিওলা, দিস ইজ আ নিপল, 4-5টা অ্যারিওলা, কালো অংশটা অ্যারিওলা, বাচ্চা পুরো ধরে শাক করে, তখন দুধ আসে, অক্সিটোসিন। যে বাচ্চাটা বটল ফিড করছে, দুধ তৈরি আছে এখানে, বাচ্চার মুখে দিচ্ছি, অটোমেটিক্যালি মিল্ক ইজ ফ্লোয়িং। তাহলে ওখানে বাচ্চাকে শাক করতে হয়, জোরে শাক করতে হয়, এখানে অটোমেটিক্যালি বেবি ইজ গেটিং, ইট ইজ এ প্যাসিভ প্রসেস। এখানে বাচ্চারা অ্যাসপিরেট করে যাবে, যদি শাক করে অ্যাসপিরেট করে যাবে, ওকে তখন জিভ দিয়ে আটকে রাখতে হয় দুধটা। তাহলে এটা ইজি প্রসেস। বেবিজ আর ভেরি 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 ইন্টেলিজেন্ট। ইজি প্রসেসটা 2-3 বার দেখলেই না, ও তখন আর বুকে দুধ টানবে না, ব্রেস্ট মিল্ক কমে যাবে।